بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت خدیجہ کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بی بی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا، پھر انہیں جنت میں موتیوں کی محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہے کوئی آزمائش۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت میں تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بی بی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ و اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی
जबरदस्त मुखाफलत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी हिम्मत बढ़ाई तो तारीख में वैसी मिसालें मिलना मुश्किल है। 10 साल तक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के जरिए अपने शौहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हजरत खदीजा का जिक्र फरमाते तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करती। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खदीजा की ही तारीफें किया करते हैं, तो मैंने गुस्से में कह दिया आप तो हर वक्त खदीजा की को ही याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, उसने तब मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठला रहे थे, और अपने माल से उस वक्त मेरी मदद की जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे। हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजान मुबारक को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह भी नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई नहीं गई? आखिर वो क्या वजह थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीवी को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया। तो आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि क्यों हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बगैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहीं और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमजान को आपका इंतकाल हो गया। अब वफात पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुर्दे को ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपके मालूमात के लिए बताते चलें कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त की नमाजें भी फर्ज नहीं हुई थी। इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजा भी ना था क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज नहीं हुए थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी, वो ये कि आपके सबसे महबूब चाचा हजरत अबू तालिब की भी अभी 1 हफ्ता पहले ही वफात हुई थी कि उसके 1 हफ्ते के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई और वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब आपका दुनिया में कोई ऐसा सहारा ना बचा था जिसे आप अपने गम सुना सके। सिर्फ 4 बेटियां ही थी। चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा की वफात का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पड़ा कि आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। इसीलिए आपने इस साल का नाम आमुल हज़न रख दिया, मतलब गम का साल। रिवायतों में आता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे हमदर्द बीवी को आंसुओं के साथ जमीन के हवाले कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी खदीजा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि उनके वफात के बाद जब भी कोई बकरी ज़बह करते तो उसका गोश्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों के घर जरूर भेजते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात रहे तब तक अपनी बीवी खदीजा को याद करके अक्सर रोया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन सच्चे वाक़या सुनने के तुफ़ैल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।